रही है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करना जनाब तुसी बिल्कुल ठीक होवोगे और असी भी जनाब बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और आज साढ़े नाल ने जनाब भाई जफर साहब, कारी जफर साहब जनाब। ते आज जनाब काफ़ी दोस्तों के सवाल होंगे ने कि असी के नाल दा किस तरह बनानी है, बर्फ़ किस तरह के नाल दा हटाई दी स्वीडन ते केह् तरीकाकार होंदा है। तो अगे ट्रैक्टर की तो बनाई सी, तो लिहाजा मैं क्या चलो आज दोस्तों जनाब दसने कि यह जेह्ड़े बेलचे ने ना तकरीबन बंदे नाल वड्डे होंदे ने ते और बर्फ़ भी वेखण च इंज ही लगदी पई। वेख्या वाह सॉरी उत्ते तो नहीं थे हाँ। तो ये वेखण च लगदी जिवें भो आ रही। तो इस टाइम जनाब असी जिथे मौजूद हाँ, कैमरामैन थोड़ा जिहा अगे आवो, पहले नंबर ते अगे आवो। अगे फिर सारे ना उन्होंने बेच आउंदे नेड़े। तुसीं अगे आवो, दसना उन्होंने केह् दस्सण लगे हाँ। ते अच्छा ਇਹ जनाब झील जिहड़ी है थल्ले करो ना, इधर वेखो है थल्ले ਇਹ काफ़ी दिनों तो मैं तुहानूं कहा सी सारी बर्फ़ बन गई है और टोटली है जनाब मेरी 1 या 2 दिन के बाद ये बिल्कुल ही तह जी तकरीबन फुट डेढ़ हो जाएगी। तो ये इतने वाम ने फिरना टुरना उत्ते ये, हालांकि वो तो रोड तुहानूं कैमरा थोड़ा बंदा दूर है वो नज़र नहीं आ रहा, तो कैमरे च नहीं कवर होना। तो वो जनाब उत्ते गया भी है। तो लिहाजा जनाब आज तुहानूं असीं दसने आ कि बर्फ़ किस तरह चुकी दी है, किस तरीकाकार ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ जी जी ਇਹਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ, जिस वाली दी तह मोटी हो जानी ਹਾਂ बर्फ़ है तो लोहेहार हो जानी है ना। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ मैं ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, जी जी ਲੇਕਿਨ ਸੁਣੇ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜੀ ਬਰਫਾਂ ਪਈਆਂ नहीं ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अगर तो बर्फ रही ना इंज ही जिकन हाँ। हुण पई है हाँ। वेख्या फ्रीज होई है बर्फ है। ਰਿਸਕ ਲਵਾਂ। रिस्क लवो सी तुहानूं ਓਏ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵਾ ਲੋ जी बिल्कुल बर्फ फ्रीज ਆ होई ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀ ਦਿਖਾਇਆ है। ਨਾ ਬਰਫ ਪਾਣੀ ਜੀ। जनाब अगे नहीं तू दिसदा दिसदा। हला देखो। हाँ बिल्कुल। ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ स्वीडन ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੇ। हाँ जी बिल्कुल। हूँ जनाब तुहानूं दसने आ कि किस तरह बर्फ हटाई दी है और एक चीज़ ये की है इहदे विच जनाब मेरी पेन बजरी जेहड़ी नहीं हुंदी छोटी वो कह लवो ਪੈਨ पेन ही होई ना ਪੈਨ ਉਹ ਪੈਨ पेन दर्द आ रही है ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਗੋਲੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਆ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਨੇ ਨਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜ ਬਜਰੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਵੀਏ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਨੀਂਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਤੇ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਬਜਰੀ ਸੱਟ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਬੰਬੂ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਰੋੜੇ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂਪਲ। और ये तरीके ना सटनी है, ये नहीं कि इंज छट्टा मारना है। मैं भी जो पहले दिन आया ना वो मैं भी आई सटी उन्हें बुला के ना उन्होंने क्या इंज नहीं ए दाना दाना जी हाँ दाना दाना डिगे बिल्कुल। ते ये जनाब जफर साहब ते मैं तुहानूं दसने आ किस तरह बेलचा चलाई दा है, अच्छा कि राह किस तरह राह बनाना है, फिर बजरी सटनी है। आ जाओ साडे नाल। अच्छा पता करिए ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੀਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਬਤਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। कारी साहब बतख ते मनु नहीं हाँ, लगदा हुण महीना देखो, 2 बारह- नजर आवे कि ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। चलो जी चलो जी, शुरू हो आज जाने पूछते हाँ जी ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਓ ਜਨਾਬ। कारी साहब चलाओ जरा गाड़ी वेखो जनाब मेरी एक बार पीछे
ਔਰ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰਸ਼ਦ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਲਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਰਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਹੋਰ ਚਲੀਏ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ हाँ जी मियाँ साहब फिर पूरा लाओ मुका नहीं इधर है साफ सही करिए ना राज तनी मियाँ साहब अच्छा 2 फुट हो गया हाँ 2 फुट ही ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਨਸੀਬ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੈਸਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਰਾ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜੰਮ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਘਰ ਹੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਹੱਥ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਗਲੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਖਿਲਾਰਨੀ ਲਿਆਜ਼ਾ ਬਜਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਨਾਬ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਪੀਪਾ ਕਹਿ ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਪੂਰਾ 20 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਵਲ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੀ ਦੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚਲੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰੋ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ हाँ जी जनाब ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋੜ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆਏ ਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚੜੇ ਆ 21 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 5 ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਜੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਜੇ ਜਿਸੋ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ 30 ਮਿੰਟ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 30 ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 50 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਨਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵੇ ਐਂਟਰੀ ਬੁੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜੇ ਦੇ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੰਜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਜਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬਦਾਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਵੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਹਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼